ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастон. хитоби сахттарин ба хоялесони раҳмонов ва муроҷиат ба бародарони тоҷик ва ҷавонмардои тоҷик. иншоаллоҳ раҳмон 4 мисра шеър дар бораи ин мардуми мазлуми тоҷик мехонем. дар зиндони қазоқистон эҷод карда будем. баъд иншоаллоҳ раҳмон суҳбатро идома медиҳем. эй миллати бошараф тарафдорад ман, то охири умри хеш бидон ёрад ман. дилпора манам ба ҳоли ҳар ҳамватанам, бар зидди ҳамон шахси дилозорад ман, бар зидди ҳамон қотили хунхорад ман. ҳамватанони азиз, иншоаллоҳ раҳмон акнун суҳбатро идома медиҳем. чӣ хеле ки хоялесои раҳмонов инҳоро бо ҳамин забон гап мезанем, дигар инҳо намефаҳманд. ҳамватанони азиз, он қадар дашному ҳақорат, он қадар туҳмат, он қадар угражат, яъне таҳдид карда истоданд ба муҳаммад тағоев ки мо туя меёбем, мо туя ин ту мекунем, мо туя он ту мекунем, вале ҳамаш аз таги парда, аз таги чемилиқи раҳмонов, таги тори раҳмонов намебуранд. бо муҳаммад тағоев рӯбарӯ гап задан дар байни пои ҳамон мардак бояд фалон бошад, на ин ки сабзиро дар кисааш гирда гардаду баъд дар қафояш пеш кунад. агар шумо мард бошед, агар шумо беномус ва бешарафҳо ва хоялесои беномусҳо як зарра модару хоҳару занатонро эҳтиром кунед, аз пушти як пирхубки ҳаромзода ба ном эмомалӣ раҳмонов модару хоҳару занатонро дашномборон накунед, яъне онҳоро аз таги дашному ҳақорат намононед. агар шумо як зарра модаратона, хоҳаратона, занатона эҳтиром кунеду яъне дӯст доред, шумо ҳаромзодаҳо мебуроед одамо дашном мекунед. аз зани ман дашном кардӣ, бифаҳм ки севайно дашномро мешунавӣ. ман муҳаммад иқболи садриддин не ки хомӯш истаму гӯям ки не, ман бо инҳо яъне саросар намешавам. барои он ки ман шумо ҳаромзодаҳоро намешиносам. ман бар зидди раҳмонов буромадига ҳастам. сомони сабзи ба даст, рустами гунги наркаман, галубои исмоил ва ғайра набераҳошу дигарош буроянд бар зидди муҳаммад тағоев дашному ҳақорат кунанд, ман дастон боло. вале шумо чоплусҳои беномуси бешарафи гурусна нони хӯрдан надоред, фарзандотон нони хӯрдан надоранд, аз кадом қавлистон пайдо мешавед он қадар дашному ҳақорату гапҳои безеб мезанед? мардак мебурояд бо чеҳра дашном мекунад, ҳақорат мекунад. муҳаммад тағоев мебурояд бо чеҳра шуморо дашном медиҳад, шуморо ҳақорат мекунад. зани шуморо, модари шуморо, хоҳари шуморо дашном мекунад. ҷавобе ки шумо барои ман ҳақорат додед мегардонад. ба ҳамин хотир бори дигар такрор мекунам, агар як зарра модаратонро, хоҳаратонро, занатонро эҳтиром кунед, ҳаргиз ва ҳаргиз маро дашном накунед. аз пушти раҳмонова онҳоро гапшунаву аз таги ҳақорат намононед. шумо беномусҳо, бешарафҳо, дастаҷдадони эзори модару хоҳару занотон аст, боз мебуроянд шумо аз таги парда дашном ҳақорат мекунед. мардак мебурояд ошкор дашном мекунад, ошкор ҳақорат мекунад. баъд ман вай мегӯям ҳам ҷавонмард будааст, тарафдори пешоби миллати тоҷик будааст, муҳаммад тағоев биромад дашном кард, бало ба пасаш мегуфтам, мерафтам. ба ҳамин хотир шумо ҳаромзодаҳо ҳеҷ кас нестен. шумо мард нестен, шумо ҷавонмард нестен. шумо агар мард мебуден, аз пушти як пирхара модару хоҳару занатонро беиззату яъне обурӯшонро намерезондед. ба ҳамин хотир мутмаин бошед, ҳар инсоне ки дашном менависад, вай 3 маротиба зиёд дашном мешунавад. агар хоҳӣ ки дашном намешунавӣ,
رنگ هزارها تاجیک مرا گوش میکنند و یک خیلش با لایک پسند میباید. من محتاج لایک هیچ کس نیستم. لایک میماند و میرد و یک خیلش با کامنتر بنویسد که برادر در حقیقت تو حقی، در پایتخت آب نیست. چندین نفر ها نوشتن که آب نداریم ما. شما دشمن های ملت تاجیک میخواهند که جنایت های پیشابی ملت تاجیک را محکم کنین و ای را خایلیست کنین. اگر مردک باشین چه خیلی که دینا برآمد یک پالکوونیک با من صحبت کرد، نوارش رو نشر کردم، 10,000 آدم دیدن. این خیلی برای صحبت میکنیم، مردم تاجیک شما را بها میدهند. یگان مخالف چه خیلی که من اینها را دیروز برآوردم و شرمنده کردم، آشکار کردم کی بودنشان را. اینها در حقیقت فلان رحمانوف میخوردن و خایه های رحمانوف بخشش میخوردن. کی بودنشان من معرفی کردم. یگان مخالف این کار نکرده است در همین 10 سالی مبارزه برای ملت تاجیک. من اینها را معرفی کردم، حتی با برادر محمد اقبال رای کردم که این را در کانالتان گذارید، مردم تاجیک فهمند که پشتیبان رحمانوف کیست، طرفدار رحمانوف کیست و کیها ما را حکمرانی دارند. محمد اقبال میبرد میگوید که کانال من جای این خیل فلانخوری و این خیل آدمایی یعنی بدرفتار و خایلیست نیستم. یکی در کانال محمد اقبال شاهرخ خیلی که بروک رستم میفرارد، فلان رستم بازی میدارد، این که کارا اجازت است. یعنی آزاده قلی اسب، این که گپا اجازت است. محمد با فقط دلیل میبرارد این توده اوباش شرمنده میکند، این یعنی معنی است. این چی نشان میدهد؟ این آشکار یعنی خودخواهی. یک گویا که تنها ما پیش قدمیم، بغیر از ما دیگر هیچ کس نیست. من همینقدر درک میکنم. من این گپ همون وقت میگفتم در هم پخش مستقیم، وقتی سوال دادم من برای چی شما این نوار رو نگذاشتید که مردم بینن، ولی روی آدمیزاد شیرین است. من این گپایی نگفتم. من میبرایم وقت از آنی که نوار میکنم چه اشتباهی بود آشکار در روی همه آدم میگویم. باید وی نوار را گذاشتن در کار بود که مردم فهمند رحمانوف را کی پشتیبانی میکند، رحمانوف را کدام بیشرف و بیناموسی خاین پشتیبانی میکند. باید این ملتی مظلوم فهمند، باید بیدار شوند. ولی محمد اقبال صدرالدین نمیخواهد که محمد طوایف اینقدر مهنت کرد، خایلیسا را پیدا کرد، شرمنده رد معرکه کرد، نمیخواهد که یعنی مردم بیدار شوند، بیشتر اینها را شناسند. و همین خاطر توکل به خدا. خطاب من به جوانمردای تاجیک، مراجعت به شما جوانمردا، باید شما حتما به وطن برگردین. باید شما مادر و خواهر و زن و خویش و تبارتان را رفته سرشته کنین. اگر 5 سال 10 سال دیگر همخه غریبی و دربدری خاک بسر ادامه دهد، شما ناموس و شرف مادر و خواهر و زن و دخترتان را از دست میدهید. بعد آن وقت پشیمان میشوید. بعد آن وقت گپای من از سرتان درآید، فایده ندارد. عموما فایده ندارد. به همین خاطر باید شما بیدار شویتان. باید شما رحمانوف نسل ما را به ناموس و به شرف و به عفت کرده ایستاده است. باید شما درک کنید این را. باید شما رفته اهل و بیتتان را سرشته کنید که فردا به عزت و به آبرو میشوید. محمد طوایف هرگز به ضرر شما گام نمیزند. محمد طوایف میخواهد که مهاجرای تاجیک در نزد پدر و مادرشان باشند. آنجا مادر و خواهر و همسر و فرزندای زنده صغیر و پدر و برادرشان را در آغوش گیرند. نه اینکه سال از مای 12 در روسیه قابچه سیمنت را در آغوش گیرند و یعنی بیتون را در آغوش گیرند و یعنی دیگر کارهای سترایکایی و اپالوفکایی و کور بالا را در آغوش گیرند. مادر و شما را مگر برای غلامی تولد کرده است که شما مادرتان را در آغوش نمیگیرید، دادرتان را در آغوش نمیگیرید، خواهرتان را یعنی
با آغوش نمیگیرید، همسرتان را در آغوش نمیگیرید. شما میروید سمنت پشتواره میکنید، بر سری ارقه میگیرید، یعنی خیلی اوچاق میگیرید، سمنت برداشته میبرید، میپرتوید که من رستگار کنم یک برده نان یابم. سبحان الله، بس بودگیست. یک بار مادرتان در آغوش گیرید. 2 سال 3 سال دیگر هست یا نیست؟ نیمی حیات ما در غریبی گذشت. سبحان الله، این چه زندگی است؟ این چقدر عمر و روز است؟ سبحان الله. هموطنان عزیز، تا کی این خیل در بدری؟ چی معنا دارد این زندگی ما؟ چی معنا دارد؟ سال از مای 12 غریب و در بدر و خاک بسر، یک روز زنگ میزنن، زبانش گپش را نمیگیرد. تینجی است، چی گپ شد؟ اکا پول روان کنید یا فورا به وطن برگردید، مادرمو درگذشتم. انا لله انا الیه راجعون. سبحان الله. تا بکی از دسته رحمانوف حرامزاده هزارها تاجیک پدر و مادرش را از دست داد. شرکت نکرد در جنازه آنها را بردن بیگانه ها به خاک سپاریدن. اگر مردم تاجیک در تاجیکستان جای کار می داشتن، زندگی می داشتن، هرگز و هرگز این روزای بدبختی را نمیدیدن. از دسته یک توده اوباش حرامزاده امروز این ملت خوار و ذلیل در بدر و خاک بسر است. بخشش. بسم الله. الحمدلله رب العالمین. شما در سوال من جواب دهید در همین کامنتاری ها. تا کی در بدر خاک بسری؟ تا کی فرزندای ما و شما به ما و شما کلان میشوند؟ آینده آنها چی میشود؟ وقتی که در بر زن و فرزند پدر نباشد، آینده فرزند هیچی هست. هموطنان عزیز، از همتان خواهش میکنم به وطن برگردید. این ظالم پلید چندین نفرها را از قفای من مونده است که یعنی من پیدا کنند و یا به تاجیکستان برند یا مرا قتل کنند یا دیگر کنند. من هرگز و هرگز از تو پلید مادر به خطا و این سگهای تو نمیترسم. این را فراموش نکن. حالا من چرا اینجا برآمده گفتم که اینها تلخ کف شدن؟ این توده اوباش حرامزاده. من گفتم که اینها را ما با یراق و اسلحه یک برم میکنیم و کوزشان میمونیم. اینها حاله ما یعنی چی کارها را انجام داده ایستادیم؟ با چندین برادرای مجاهد در تماسیم. حالا این کارو، این چیزهایی که ما داریم و این چیزهایی که ما یعنی میخواهیم که استفاده بریم، اگر نش کنیم، اینها بروکاشون رو تر میکنن، اینها شلواراشون رو تر میکنن. حالا محمد تقایف نوگی گپ زد که ما شما را با یراق و اسلحه حتما با سرداری امام علی شیطان کوزتان میمانه. محمد تقایف آشکار برآمده در تمام رسانه ها میگوید که ما رحمانوف ظالم را با یراق و اسلحه یک بره میکنیم. من هیچگاه این کار را رس نکردم. من آشکار گفتم. محمد تقایف وقت رزانه که محمد تقایف آشکار برزیدی شما حرامزاده های منغیت مغول ها جنگ را اعلان میکند، شما از دستتان هیچ چیز نمی آید. محیدین کبیری خاموش بود، تروریستش اعلان کردن، 1001 گوهخوری کردن و 1001 صحنه سازی کردن و چندین جوانها را برده قتل و کشتار کردن. گویا که محیدین کبیری بیچاره بخشش حزب نهضت اسلام هم این کارایی کرده باشد. نه که جهان فهمید که این کاری دست شما در جهان شرمنده و رد معرکه شدین. برای چی محمد تقایف آشکار اعلام میکند که با یراق و اسلحه ما شما را کوز میمونیم؟ برای اون که این کار مردیگری است. این کار یعنی از تگی پرده نیست که من بجا شوم و با رحمان مقابلیت نشان دهم. من آشکار بار دیگر تکرار میکنم، نام من محمد تقایف. من میخواهم که رحمانوفو یک توده اوباش دشمن ملت تاجیک، این تروریستایی که مردم تاجیک گناهگار کردن که مردم تاجیک تروریست گفته، اینها رو میخواهد کوز ماند با ضربی، با زوری سلاح و با زوری یراق و اسلحه.
این رو من آشکار میگویم، این رو من هرگز و هرگز روست نمیکنم. این رو تمام جهان باید فهمد که محمد تقایف هدفش مردم مظلوم تاجیک را از تگ دست این توده افباش قاتل تروریست با یراق اسلحه نجات دادن است. محیدین کبیری اگر برآمده آشکار میگفتن که این را با یراق اسلحه ما سرنگون میکردیم، هرگز و هرگز تهمت نمیشنیدند، هرگز و هرگز هزاران تهمت را به سرشان بار نمیکرد این پرخوک حرامزاده. خاموشیشان یعنی صبرشان و همین روزا آورده رسانید. باید آشکار اعلام کرد که با اینها ما با گپی خوب هرگز و هرگز پیروز نمیشویم. ما با این توده افباش خیلی که به سر قدرت آمدن با یراق اسلحه و تنگ و توپ بیگانه، ما باید خودمان این چیزها را تیار کرده، خودمان خریده بر ضد اینها جنگ کنیم، نه اینکه با دیگر کشورهایی که ما را یاردم کنند و فردا ما لعنت نما شویم و فردا ما گپ شنو شویم. انشاءالله رحمان ما تیاری ده ایستادیم، حتما این توده افباش را ما سرنگون خواهیم کرد. هموطنان عزیز، اینها شوخی فهمیدند، اینها آنقدر یراق و اسلحه‌ای که برآوردن نشان دادند و از ترس کونشان دست پاشان در گرد این پرخوک لرزیده ایستاده از 400 مغول و منغیت. اینها شوخی فهمیده ایستادند. روز جنگ تنبتن، روز زنازنی، روز شما را نوگی تر کردن خیلی نزدیک آمدگی است. این را فراموش نکنید حرامزاده های قاتل. وقت از آنه که شما آنقدر مردم را پروکاسیون کرده، چندین برادرای قتل و کشتار کرده، این عسکر و افسرانی کرمخوری گرسنه را پیش کرده نوگی تر کردید، اون وقت را آب برد. مردم اکنون شما را شناختند. دیگر عسکر و افسر کرمخور بر ضد مجاهدا هرگز و هرگز تر نمیکشند و پیش نمیدارند. باید پیش شما 400 منغیت و مغول حرامزاده قاتل ملت تاجیک در آین تنبتن با ما زد و خورد کنند. وقت از آنه که برآمده دنیا را این پرخوک حرامزاده توی داد که علی بیدکی یعنی ما بی‌ضرر گرداندیم با طرفدارانش، بعدی این شرمندگیش، بعد این رسوا و رد معرکه گشتنش، نواری زنده بودنی رحمت الله علیه علی بیدکی پیدا شد. اینقدر این حرامزاده ها نامرد، اینقدر این حرامزاده ها دروغگو، اینقدر این حرامزاده ها با ملت تاجیک دشمنی دارند که این خیلی دهشت است. هموطنان عزیز، باید شما بیدار شوید. در فیسبوک من امروز الحمدلله 150 نفر آبونه شدند. هموطنان عزیز، آبونه شوید. فیسبوک محمد تقایف محکم کردگی است، قلف و کلیتش در دست من است. تنها وی را کی به من آبونه میشد؟ الله یک یگانه و محمد تقایف میداند، دیگر هیچ کس نمیداند. آبونه شویتان، خبرها را پیگیری کنیتان، نترسیتان، ترس را طلاق کنیتان. محمد تقایف انشالله رحمان یگان انسان را نفروخته بود و نخواهد فروخت. شما دارید آبونه شوید. کامنتر شما با من لازم نیست، لایک شما با من لازم نیست. تنها باید شما بینید و شنوید ما چه هدف داریم، ما چه خیلی باید پیروز شویم. باید مردم ما بیدار باشند. وقت از اونه که انشالله رحمان 200 مرد جنگی به از 100,000 وارد تاجیکستان میشوند، باید ملت ما خسته آنها را پشتیبانی کنند. چه خیلی که مردم سوریه خستند و مجاهدای پشتیبانی کردن، باید همین طور این ملت پشتیبانی کنند. بعد این توده افباش حرامزاده قاتل راهی گریز را پیدا میکنند، ولی پیدا کردن نمیتوانند. حتما ما اینها را بازداشت میکنیم. حتما اینها در نزد ملت تاجیک با امام علی شیطان جواب خواهند گفت. جوان مردای تاجیک، ما یک بار تولد شدیم. مادری قهرمانی من مرا یک بار تولد کرد. من یک بار به دنیا آمدم، یک بار این دنیا رو سربرندانه ترک میکنم. من مادرم افتخارم است. هموطنان عزیز، مادری که آنقدر عذاب و مشقت کشید، حاضر عین حال در غم فرزندش میسوزد. 10 سال بازا فرزندش را ندیده است. من
برای مادرم عمری دراز میخواهم و افتخار میکنم که همه خیلی پدر و مادر دارم. من افتخار میکنم که با نان حلال مرا کلام کردن. امروز من یک خودم تنها و ضدی یک توده اوباش حرامزاده برآمدگیم. من اولش الله دارم، بعد افتخارم پدر و مادرم هستم. اینها چیزی نشر میکنم بر ضد من. پدری مرا مجبور میکنن، مادری مرا مجبور میکنن، برادری مرا مجبور میکنن. هموطنان عزیز، اگر شما یک ذره ایمان دارید، یک ذره انصاف دارید، شما این گپ و کارها رو هرگز و هرگز پشتیبانی و طرفداری نکنید. فردا روز قیامت حتما شما جواب میدید که یک نفر برآمد شما را پشتیبانی کردن، شما میبروید این حرامزاده های توده عباس را باور میکنید گویا که ما خائن ملت باشیم. محمد تقایف سرزمین تاجیکستان نفروخت. محمد تقایف 4 میلیون تاجیک در بدل خاکبستر نکرد. محمد تقایف صدها هزار طفل تاجیک را زنده صغیر نکرد. صدها هزار مادر و خواهر تاجیک را از شوهرش محروم نکرد. محمد تقایف این را پیرخوک رحمانوف و 400 منغیت مغولی تروریستی سبزی به دست کردن. من میخواهم که مردمم را سرجم کنم. من میخواهم که در نزد پدر و مادرشان مردم مظلوم تاجیک جای کار پیدا کنم. تنها هدف محمد تقایف همین است. اگر من وظیفه خواه باشم من الله لعنت کند و هرگز مرا پیروز نگرداند و هرگز من موفق نشوم. من تنها میخواهم که مردم من تاجیکستان عزیزم که 30 میلیون 40 میلیون تاجیک را میخوراند و میپوشاند باید در آنجا جای کار پیدا کند، باید در آنجا زندگی و یعنی حیات باقی ماندهش را گذراند. محمد تقایف تنها انمی را میخواهد بخشش. جوان مردای تاجیک سبحان الله بیدار شویتان. فردا شما در نزد الله چی جواب میدین؟ بار دیگر تکرار میکنم والله بالله تالله 100 نفر جوان مرد تاجیک رنگ محمد تقایف دعوت کند، اینها قدی ایزار تر میکنن. اینها آنچنان بی‌ضابطه آنچنان یعنی عصبی میشوند که خودشان درونشان خورده اینها سگمور میشوند. عظمتان خواهش میکنم بیدار شویتان، آخرتتان را فکر کنیتان. ما از بحر همه گذشتیم. ما انشاءالله الرحمن این ملت گفتیم به خاطر الله من همه مردمم را دوست میدارم و کدام ملتی نباشه من شما را دوست میدارم. من شما را میخواهم که آزاد کنم، ولی شما بیدار شویتان هموطنان عزیز. زندگی که ما شما داریم پسترین زندگی در روی جهان است، در نزد دیگر ملت ها است. این زندگی سگانه برای ما در کار نیست. امام علی شیطان ما را به همین روزا آورده رسانید که امروز در جهان ما را شرمنده و رد معرکه می شمارند و سرخم و به احترامی میکنند در حق ملت تاجیک. به همین خاطر بیدار شویتان. ما میخواهیم که در نزد پدر و مادر و زن و فرزندان ما جای کار پیدا کنیم، آنجا زندگی کنیم. بس از سبحان الله غلام و در بدری خاک بسری. بار دیگر تکرار میکنم هیچ ملت، هیچ دولت، هیچ سازمان ما و شما را رها نمیکند. تنها بخشش هموطنان عزیز. الحمدلله رب العالمین. تنها ملت تاجیک را انا همون جوان مردایی که رها میکنن بر ضد این تروریستا آشکار جنگ را اعلام میکنن. این مخالفا هرگز شما را خلاص نمیکنند. شما تا که سبحان الله در گوش فیل خوابه هموطنان عزیز. اینها هرگز شما را رها نمیکنند. اینها میفهمانند. همون کمتر غمخوراش است میفهماند که بیدار شویتان گفته رنگ محمد تقایف. دیگرش همش از پس زندگیش، همش از پس یک بردن نان سرگردانند. تنها ملت تاجیک را بیدار میکردگی نوجوان همون شیر الله باید دعوت کند که ملت سرجم شوند، شیر مردا سرجم شوند بر ضد این توده اوباش با یراق و اسلحه ما مبارزه بریم و پیروز شویم. سرزمین ما را از تگ دست این زمین فروشای و کن فروشا رها کنیم. بار دیگر تکرار میکنم هرگز اگر همین مخالفا سرجم شوند و یک دست شوند
امروز 31 августи 2025 توف درود محمد تقوی بگویید. اینا سرجم نمیشوند. در بین اینها 80-90% بزرگ رحمانوف است. اینها را قصدن پرتوفتگیان که این مخالفا سرجم نشوند. من آشکار میگویم، من اون مخالف نیستم که برایم هر بزرگ را برادر خانم و یعنی بعد اون خمی دیوال رود و زنی همین برادرش فلان کند که و یعنی دشمنی من است. بار دیگر تکرار میکنم، اینها دشمنی اشدی هستند. گرچنده که همدیگر را برادر میخوانند، اینها دشمنی اشدی هستند. اینها هرگز و هرگز والله بالله تالله سرجم و یک جا نخواهند شد. هموطنان عزیز، از همتان خواهش میکنم باید شما اکنون بیدار شوید. باید شما انشاءالله الرحمن همون جوان مردایی که دعوت میکنن که اینها را ما سرنگون میسازیم با سرداری امام علی شیطان، باید انا همانها را باور کنید شما. با امید مخالفای ما الله حفظشان کند. حالا 20 ساله های دیگر شما انتظار میشوید، هیچ بهبودی نخواهد شد. برادر محیدین کبیری انتظارن که کی ترامپ یعنی فشار میبرد پیرخوکی رحمانوف بعد وی حرامزاده مخالفای سیاسی ما را آزاد میکند. خودتان یک فکر کنید هموطنان عزیز. من میخواهم که باید همه جوانمرد دعوت کند بر ضد این توده اوباش. این را نسل ما را نیست کرده ایستاده هموطنان عزیز. کسی که میپرسد که برای چی با یراق اسلحه بر ضد اینها شما جنگ میکنید، باید جواب داد که اینها نسل ما را نیست دارند. اینها آینده ملت تاجیک را برباد داده ایستادند. زبان داری، باید فهمانی. الحمدلله رب العالمین. کسی پرسید، کسی مرا خواست که برای چی من این خیلی گپ ها را میزنم، من گپم را زدم، من فهماندم. همون جوان مردا، همون شیرای نر فهمیدم من را. تنها دشمنی من امام علی شیطان و 400 منغیت و مغولی اطرافش است. دیگر من از یگان انسان روی زمین کاردار نیستم. هموطنان عزیز، از همتان خواهش میکنم بیدار شویدان. به همین خاطر من امید دارم که این خویلیسای رحمانوف فهمیدن. دیگر امید داریم که دشنام حقارت نمیکنند. ولی اگر دشنام حقارت کردن، اگر مادرشان احترام کنند، زنشان احترام کنند، خواهرشان را احترام کنند، اینها هرگز و هرگز دشنام نمیکنند. یک چیز دیگر فراموش نشود، همین پگانداری که من شرمنده کردم، چندین نفرها برآمدن و یک پشتیبانی کردن. یک آدمی خویلیست، یک آدمی که میگوید که فلان رحمانوف را خوری استغفرالله میارزد، همین برآمدن با پشتیبانی کردن. این شخصانی که همین آدم را پشتیبانی کردن، اینها میدانند کیان؟ اینها را اگر زنشان را رحمانوف همون دم ماند، زنشان میگن مادرشان را رحمانوف دم ماند، میبینن که اول رحمانوف است، میگن نه این پدری من است. اینقدر بیناموس و بیشرف هستند. اگر خواهرشان را رحمانوف دم ماند یعنی کوز ماند، میگن که نه و یزنه من است. میدونن که رحمانوف است، میگن که نه و یزنه من است. اینا انا خیلی آدم ها هستند. انا شخصانی که این خویلیسه که برآمده میگوید که امام علی شیطان 10 میلیون تاجیک نعوذ بالله خورانده پوشانده است. حالا آنکه 4 میلیون تاجیک در بدر و خاک بسر اکونومیک تاجیکستان همین 4 میلیون مردم بیچاره میبردارن. ناشرمیده اون خویلیس میگوید که رحمانوف پلید 10 میلیون تاجیک را 30 سال باز خورانده پوشانده است. توف در روی تو بیناموس و بیشرف، لعنت به تو بیناموس و بیشرف. در جهان شرمنده شدی، مردم تاجیک تو را شناختن. حالا هزارها به مثل تو هستند. اگر میخواهند، اگر رنگ تو کمتر غیرت دارن و ناموس دارن، با محمد تقایف در تماس برایم با بیشتر شرمنده و وردی معرکه شوند. مردمی سربلندی تاجیک، باید ما و شما پیروز شویم. این خیلی زندگی دیگر برای ما نمیزیبد. از همتون خواهش میکنم بیدار شویتان. انشاءالله الرحمن پیروزی نزدیک است. ما حتما مردم تاجیک را، مادر و خواهر تاجیک را از تگی دست این توده اوباش حرامزادی سبزی به دست قاتل نااهده برا رها میکنیم.
Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve